Maroc, la fête de Eid al-Adha sera célébrée le lundi 17 juin. Cette année, le ministère de l'Agriculture estime que le cheptel destiné à l'Eid al-Adha avoisinerait les 7,8 millions de têtes de bétail, dont 6,8 millions d'ovins et 1 million de caprins, pour une demande estimée à environ 6 millions de têtes. Afin d'augmenter l'offre, fournir des alternatives aux citoyens et stabiliser les prix, le gouvernement a temporairement ouvert les importations pour environ 600 000 têtes de bétail. Si l'offre est diversifiée et abondante, les prix du mouton restent cependant chers. Immersion dans les souks hebdomadaires de Sidi Yahya Z'Aïr et de Témara. الأثمنة واعرة من أول العام. الناس مضرورة الله يحسن العون. العيد صعيب كاين ما يعيدش. واحد الفئة قليلة اللي غادا تعيد. دابا الناس كاريه، الناس عندها مصاريف، كاين اللي عنده طريطه، كاين كله شنو عنده. باش غيلقاو الناس هاد سميتو الحوليه تبقى فيها 14 كيلو ولا 15 كيلو شاريه ب 3000 درهم. اذا كان هاد العام الناس مضروره على الجهد، كون كان يتلغى غدور الكسيبات كل الامور مزيانه الحمد لله. دابا السلعه الغلم ما بقاتش والحوليه كتذبح يوميا. العجاج عارفه دابا كتباع ب 40,000. اختي غاليه بالنسبه شنو الحولي كيقول لك فيه 160 180 ما كاينش زعما شي حولي بالنسبه لهذا. بحال دابا العجل قال لك 170 الناس غاليه بزاف اختي. كيقول لك هو العلف والشماطاش. هو شوف الفلاحه ديما عندهم هذا العذر هذا، واخا يكون تيقول لك ما عندناش الصرف على الماشيه ولكن بزاف. بالنسبه نتوما كتب عندكم اراء، حنا مواطنين عندنا اراء فهمتي. نتوما عندكم الحاجه كتصايبوا مور هذا الشيء اللي كديروا. بالنسبه حنا مواطنين ما عندناش القدره ديال الحواله ب 140 160. جيت بنت مشاري ولقيت الغلا والفلوس باقا ما كايناش. الغلا بزاف وحنا عينا مع الزمان ما عينا نشرو الحولي مال في حاجه مزيانه وكاين ثمن. ما تمشي الحولي ديال 60 70 ما كيديرش كتعطي من الارض. واخا يجيب هذا قال لك 70 واخا يجيب هذا قال لك 70. ما نمشي باش نتخالوا من الضحيه. كله بنجي هنا نقلب نلقى الغلا ونمشي. Sécheresse persistante, coût des intrants agricoles en hausse, prix exorbitant de l'aliment du bétail, tous ces éléments conduisent forcément à un coût de production élevé. Mais l'éleveur n'a qu'un seul souhait, trouver le bon acheteur pour écouler sa production. Et chaque vendeur a ses arguments. السلعه ديال البلاد ديالنا راه فيها الجوده والسلعه ديالنا مزيانه. عاود باش غادي نستوردوا شي سلعه من برا نعزوا سلعتنا ديال المغرب زينه. نتعاونوا المسؤولين مع الكساب. دابا مع الجفافات وداك الشيء الناس ما كيلقاو السياره ما بقاش عندنا بهيم كثيره. الاثمنه اختي زايده واحد 1500 درهم في البهيمه هذا العام على حساب السلعه شويه قليله والسلعه تتقام غاليه. راه كلشي غالي عليه ولكن انت الكساب راه مصير قبل ما يكون هذا العيان. الكساب راه تا هو كل العلف غالي وكلشي غالي. كاين شي حاجه اللي هي رخيصه. الكساب راه واخا تكون والده ليه النعجه هذا الخروف راه عامين وهو كيوكل فيه. كاين الغلا واش خروف 110 120 ضروبه هنايا اللي دايزه العيد راه ب 360 بالجملين ع صغيره. هاد العياد تا هو الله يكون في العون والكساب تا هو الله يكون في العون. خاص الدوله هي تدخل لهذا الشيء الله يكون في العون. راه كاين اللي ما عندوش دابا باش يعيد. وكل شيء غيعيد. راه الغنم كاين اللي كيشري ب 60 كاين اللي ب 80 كاين اللي ب 90. السرديه 6000 7000 درهم. البرقيه راه 80 75. وراه كله كيعيد على المستطاع ديالو اختي. راه الخير موجود حيت هذا العام جات اختي الشتاء متاخره شويه. يعني الشتاء ما طاح حتى شهر 3. في شهر 3 كتكون ديك الساعه الارض كبرات تنقولوا حنا العروبيه ما تعطيش الربيع بزاف وراك شتي الفلاحه جات هذا العام شويه ناقصه. هذا علاش كان العلف غالي. كنا كناخذوا الشعير واخا عطاونا الشعير المدعم مزيان ولكن حنا كنعطيو شويه الشعير البلدي كيحسبوا لنا ب 4 دراهم. انا عندي من 65 حتى ل 80. Toutefois, les éleveurs mettent en garde contre une pratique de plus en plus préoccupante, la vente de femelles ovines et des ovins en bas âge durant cette période du sacrifice. الحل اللي خصو يكون دابا خص الحوليه تحبس من الذبيحه. الغلا منقارض الغلا ما كايناش. الخروف هادي يبيع ب 65 فرق ولا 60 فرق. دابا يجي تلقى فيها 1500 درهم ولا 1600 درهم ولا 1700 درهم يبيعها ما يخليهاش. ما بقاش يخلوا السلاله. الغلا ما فقدات ما كايناش. الكساب واكل العصا ومضرور شاري الثمن والثمن راه ما تيبيعش بشي ثمن اللي مرتفع غادي بثمن على قد السوق. الحولي دابا واخدينه ب 67 68 هو كاين 1000 درهم. كاين اللي يبقاو لي الحولي ب 4500 درهم 4000. كاين اللي وصل لي حتى ل 5000 درهم.
اليوم 3 سيدي يحيى صغيره الثمن ما السلعه ما تدخلش لها بزاف تدخل على قد الحال. هاد الثمن ديال هاد الحوليات هذوما مشريين ب 5000 درهم 2500 درهم الوحده. انا فيهم 5100 درهم يعني عطينا فيهم تنطلبوا فيهم 5500 درهم يعني مزيانين. هادو في الكوري تيتباعوا 3300 درهم 3400 درهم. L'Association nationale ovine et caprine encadre un réseau d'adhérents d'environ 15 500 éleveurs qui exploitent 4,4 millions de têtes d'ovins et caprins. L'ANOC mène des actions tout au long de l'année. Elle a pour mission principale, entre autres, l'encadrement des éleveurs, la préservation des ressources génétiques et l'amélioration de la productivité des élevages. Cette année encore, le prix des moutons destinés à l'abattage a enregistré une hausse significative par rapport à l'année dernière. Saïd Chatebi, directeur général de l'ANOC, nous explique les facteurs qui ont induit cette augmentation. D'abord, une crise sanitaire qui a frappé le monde entier, qui est le Covid. Deuxièmement, il y a eu plusieurs années de sécheresse successive. Et cerise sur le gâteau, on a eu l'inflation en raison de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Cette accumulation de ces trois phénomènes ont donné cette situation qu'on est en train de vivre. On a vécu l'année dernière et on continue à vivre cette année. On a senti une légère baisse des prix des aliments. Dernièrement, on a descendu de 6 dirhams vers 5 dirhams. C'était aux environs de 2 dirhams 50 à 3 dirhams maximum. On est passé l'année dernière à 6 dirhams. Cette année, on est redescendu vers 5 dirhams en raison d'une légère baisse du coût des carburants essentiellement, de la logistique. Donc, on était vers 6 dirhams pour l'aliment concentré par exemple. On a descendu vers 5 dirhams le kilo. Donc, il y a une légère baisse, mais dont l'impact n'aura pas sur les animaux de Eid al-Adha cette année, probablement pour l'année prochaine. Maintenant, la question qu'on a, c'est le coût de production des animaux. Il est très élevé. Des animaux qui coûtent 3 000 dirhams, l'éleveur ne pourra pas les vendre moins de 3 000 dirhams, même s'il y en a assez sur le souk, parce que déjà le coût de production. Après, au-delà de 3 dirhams, là, c'est la règle du coût, l'offre et la demande. Il peut jouer un petit peu pour augmenter, pour la marge, pour, on va dire la marge bénéficiaire. Moyennement, par rapport à l'année dernière, pour un montant moyen de 50 kg, dont la plupart des Marocains à peu près achètent, on aura peut-être une augmentation de 700 dirhams par rapport à l'année dernière, un peu moins pour les montants légers et un peu plus pour les montants un peu plus lourds. Concernant l'effectif projeté qui a été annoncé officiellement, c'est un chiffre, je crois, il est basé sur plusieurs paramètres. D'abord sur l'opération d'identification et la cadence actuelle qu'on a. Sur les effectifs en importation, ça nous on n'a pas de visibilité, mais je crois que le ministère, ils ont une visibilité sur les effectifs qui sont en train d'être acheminés vers le Maroc. Et puis sur aussi la partie qui on va dire, qui échappe au circuit formel. Parce que nous, même si on identifie, on n'arrive jamais à identifier tous les animaux destinés à Eid al-Adha. Il y a toujours une partie qui échappe un peu au circuit et je crois que les ministères, avec les expériences qu'ils ont, ils ont des fourchettes ou des traitements statistiques pour estimer cette partie-là. Le premier facteur qui conditionne leur prix de commercialisation, c'est le coût de production. C'est le coût de production. L'éleveur, il rajoute une marge bénéficiaire et il vend l'animal. On ne peut pas vendre quelque chose à perte, c'est difficile. Mais je crois que l'importation donnera un petit soulagement à l'effectif national d'un côté, mais aussi apportera peut-être un produit avec un prix raisonnable pour une population fragile qui ne peut pas dépasser un budget limité, par exemple 2000 dirhams ou 2000 et quelques. Pour cette catégorie-là, c'est une bonne chose parce que ça donne une offre de plus sur le marché national. À ce jour, l'ANOC a identifié 5,9 millions de têtes et l'opération se poursuit toujours sur le terrain. Concernant les inquiétudes autour du renouvellement du cheptel national, Saïd Chatebi apporte son éclairage quant à l'amélioration de la production locale.
Ces crises-là qu'on a vécues ces dernières années, en plus des années de sécheresse qui deviennent de plus en plus récurrentes, donc en quelque sorte structurelles, nous amènent à réfléchir comment repenser le système d'élevage prochainement. Maintenant, on est devant un constat, c'est que le coût de production des ovins et des caprins est très élevé. Pour réduire ce coût de production, il faut améliorer la productivité du cheptel. Nous avons, alhamdoulilah, jusqu'à maintenant une assiette très confortable de nos races locales qui s'adapte bien à ces changements climatiques, qui supportent ces années de sécheresse. Nous avons des races locales qui ont une génétique améliorée. Comme j'ai dit, nous allons travailler sur des changements dans les pratiques de production pour améliorer la productivité de ce cheptel national. De sorte on ne va pas augmenter l'effectif des femelles qui produisent, les femelles productrices, mais on va augmenter la quantité, le nombre de produits qu'on produit à partir de ce même effectif. Parce qu'aussi, on a la question des parcours, on a la question de l'alimentation. On ne peut pas augmenter l'effectif au-delà, mais par contre, on peut améliorer la productivité de notre cheptel en revisitant. Nous avons beaucoup d'idées. On peut jouer sur la prolificité des femelles, on peut jouer sur le cycle de production. Nous avons jusqu'à maintenant un cycle de production de 12 mois. Ça veut dire une brebis, il vous donne en 12 mois un agneau. Maintenant, on va penser à raccourcir le cycle de production à 8 mois. Comme ça, au bout de 2 années, la femelle peut nous donner 3 naissances. En plus de la prolificité, au lieu de nous donner 1, on va augmenter les chances d'avoir 2, il y a du doublant. Tout ça, ça va nous ramener à augmenter l'offre sur le marché avec le même nombre de femelles productrices. Eid al-Adha rime avec sécurité sanitaire. Nous sommes donc partis à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires à la rencontre du docteur Abdelghani Azzi, directeur du contrôle des produits alimentaires. Il nous parle volontiers du rôle important que joue l'Office dans la préservation de la santé du consommateur. L'ONSA, il a été créé suite plan Maroc Vert. Son objectif, c'est d'améliorer la qualité et la compétitivité des produits alimentaires. Et donc l'ONSA a pour mission, parmi ses principales missions, c'est de protéger la santé animale et la santé végétale, et aussi assurer une meilleure sécurité sanitaire du consommateur à travers un bon contrôle des produits alimentaires, qu'ils soient importés ou qu'ils soient produits au niveau national. L'ONSA élabore un plan de Eid al-Adha, un programme Eid al-Adha. C'est un programme qui comprend plusieurs composantes. Parmi les composantes, c'est l'enregistrement des éleveurs engraisseurs des ovins et ovins et caprins. Puis l'étape identification des animaux par la boucle Eid. Et puis il y a tout un programme en parallèle qui est un programme de contrôle des aliments pour animaux, des médicaments vétérinaires utilisés, de l'eau de boisson et aussi la circulation des déchets de volaille. Ça, c'est très important. Et aussi, l'ONSA programme un programme étoffé de conseils sanitaires destinés aux consommateurs pour les conseiller de la manière à s'approvisionner en mouton et aussi de la manière comment prendre soin de ce mouton chez soi et comment préparer la viande le jour de l'Eid et comment la conserver pour que, Inch'Allah, la fête de l'Eid se passe dans les meilleures conditions. En cette période d'El-Eid, l'ONSA renforce les mesures de contrôle sanitaire des aliments pour animaux, des médicaments vétérinaires et de l'eau d'abreuvement au niveau des élevages. L'Office effectue également des inspections et les manquements graves entraînent des procès-verbaux transmis au parquet. Cette année, l'opération a commencé le 8 mars. L'équipe qui établit la boucle d'identification Eid al-Adha, ce sont les équipes de l'Association nationale des ovines et caprines. Et l'opération en elle-même, elle est prise en charge par le ministère. C'est une opération gratuite. On ne paye pas tout et concerne et touche à toutes les tailles des élevages, que ce soit de la petite taille à la grande taille. Si même on a un seul mouton, pour soi-même, on peut l'identifier. Donc c'est pour cette raison, j'appelle à tous les éleveurs de se rapprocher des services vétérinaires pour identifier leurs animaux. En plus de ça, au cours de l'opération, nous entamons aussi un programme en parallèle, c'est le contrôle des aliments pour animaux. C'est très important parce que ce sont des facteurs clés dans la préparation des animaux de l'Eid et par conséquent, le contrôle il est très pertinent des services. Donc le contrôle se fait au niveau des établissements de préparation d'aliments,
au niveau des marchés et des souks, au niveau des points de vente et aussi au niveau des élevages. On fait des prélèvements d'échantillons qu'on transmet au laboratoire pour analyse. Nous contrôlons aussi le type de substance, le type de médicament utilisé au niveau des élevages. S'il n'y a pas de médicaments prescrits par les vétérinaires, s'il n'y a pas de médicaments autorisés, on les saisit. Et des fois même, on fait des déplacements au niveau du souk à travers les commissions pour faire les saisies de ces médicaments. Et cette année, nous avons dressé 3 PV de saisie de médicaments à travers dans les différentes régions du royaume. Aussi, nous contrôlons l'eau de boisson qui est utilisée en alimentation animale et pour éviter à ce qu'il y ait de fraude dans l'abreuvement des animaux. Dr Abdelghani Azzi met l'accent sur 2 points importants auxquels les consommateurs doivent prêter attention, à savoir une bonne conservation de la viande et la préservation de l'environnement. Nous conseillons aux consommateurs de n'acheter qu'à partir des points de vente fixes connus, n'acheter qu'un mouton avec une boucle Eid pour que si jamais il y a réclamation, il faut se rapprocher des services vétérinaires pour présenter la boucle, pour pouvoir faire l'enquête. Et aussi, il faut acheter un mouton actif, dynamique. Il faut acheter un animal qui ne présente pas de signes de maladie. La conservation, c'est très important. Une fois la carcasse préparée, nous devons la sécher au moins maximum 5 heures à 6 heures. Après, nous avons la découper en petits morceaux. Et les petits morceaux doivent être séparés et conservés soit des petites tasses en plastique ou bien d'un petit sac en plastique alimentaire, puis les conserver selon l'usage. Le message important pour la conservation, c'est surtout d'éviter d'entasser les viandes. Il faut que les morceaux soient séparés pour assurer une bonne circulation d'air entre les différents morceaux. Comme ça, on aura une répartition de la même manière de l'air froid à la surface des viandes et les viandes vont se refroidir de la même manière pour éviter à ce qu'il y ait les viandes soient mal conservées. Parce que lorsqu'on conserve les viandes sous forme d'amas, la partie supérieure reçoit suffisamment de froid, mais la partie interne tarde à se refroidir et là, on ne peut pas avoir une bonne conservation. Deuxième chose, il ne faut pas que la période de l'Eid soit une période de pollution de l'environnement. Nous devons aussi prendre l'ensemble des déchets et des éléments qui ne sont pas utilisés après inspection des abats et inspection des éléments éliminés. Il faut qu'ils soient réunis dans un sac en plastique et attendre les services publics pour s'en débarrasser. Eid al-Adha génère annuellement plus de 14 milliards de dirhams pour le monde rural. À cet effet, 34 marchés temporaires ont été créés et aménagés dans tout le royaume pour renforcer les marchés existants, mais aussi faciliter les transactions entre éleveurs et acheteurs. A noter qu'une étude de terrain conduite par le ministère de l'Agriculture portant sur l'Eid al-Adha de l'année dernière a révélé que 87,5% des ménages ont accompli le rituel du sacrifice. Pour cette année, difficile de faire des pronostics au vu du contexte inflationniste.